السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیاقت ولا یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا بیان حضرت مولانا قاری عنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن خلف کی بیوی۔ بہت پیارا بیان آپ سنتے ہیں، توجہ فرمائے اور بیان مکمل سنیں۔ قرآن کریم کی چند آیات حدیث پاک میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے 2-3 حدیثیں تلاوت کی۔ خداوند کریم مجھے ان کے متعلق صحیح معلومات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے انتظار کیا اور تشریف رکھتے ہیں، اللہ پاک اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت اگرچہ میں اپنے حساب سے ملتان سے ناپ کر تول کر لے کے آیا تھا، مگر ان نوجوانوں نے اصرار کیا، اور میں بھی اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ کل قیامت میں میرا بھی یوں کہنے کو منہ رہ جائے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں بھی تیرے ثنا خواہوں میں تھا۔ بہت بڑی بات ہے صحابہ کرام کی عظمت، ناموس صحابہ کو اپنے آپ، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنا نسب العین بنا لینا، یہ ایک بہت بڑی خداداد دولت ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے افکار، نظریات، واقعات و حالات گردش کرتے ہیں۔ کراچی کے نوجوانوں اگر 2-3 باتیں سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا میرا بیان کامیاب ہو گیا۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال گزارتے ہو گئے، مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ عیسائیوں نے کبھی بھی اپنے رہنماؤں کی برائی کی ہو، یہودیوں نے کبھی بھی اپنے بڑوں کی برائی نہیں کی، سکھوں نے اپنے بڑوں کی کبھی برائی نہیں کی۔ جتنے بھی دنیا میں عقائد باطلہ ہیں اور تھے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں کو گالیاں دی ہو، اور پھر رہنما بھی ایسے کہ جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، یہ وہ کامیاب طبقہ ہے، ہر میدان میں کامیاب نکلے، اور آج مسلمان ان کے گلے اور شکوے کو، ان کو گالیاں دینے کو اپنی عبادت سمجھتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں گالی عبادت نہیں، مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے، جب تک وہ صحابہ کرام کو بکواس نہ کر لے، گالیاں نہ دے لے، اس وقت تک ان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اصل وجہ یہ ہے، ذرا ہوش سے سنو میری چند باتیں، جن کے وارث زندہ ہوا کرتے ہیں انہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا، خدا کی قسم صحابہ کرام کے وارث قبروں میں چلیں گے۔ اور کراچی کے نوجوانوں، آج دنیا میں مرلے مرلے کا وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، مکان دکان اور ایک ایک کوٹھی بنگلے کی اینٹ کا وارث موجود ہے، ایک ایک فٹ، ایک ایک انچ کا سب کی زمین کا وارث موجود ہے۔ اور لوگوں، صحابہ کرام کی ناموس کی وارث مدینے میں سو گئے۔ ہر چیز کے وارث دنیا میں ملیں گے، حکومت کے وارث بننے کے لیے دنیا تڑپتی پھرتی ہے، مکانوں اور کوٹھیوں اور بنگلوں کا وارث بننے کے لیے دنیا تڑپتی پھرتی ہے۔ اور لوگوں، عظمت صحابہ اور ناموس صحابہ کے وارث بنو۔ میں نہیں مانتا کسی کے بیٹے زندہ ہو اور باپ کو کوئی گالی دے، باپ کی پگڑی کو ہاتھ ڈالے، کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اور صحابہ کرام وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مشکل سے مشکل وقت آئے تو پاکستان کا کون سا مسلمان تھا کہ مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے مار کھائی؟ کون تھا؟ بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں حضور کو مار پڑی، چھڑاتے چھڑاتے ابو بکر صدیق کو اتنی مار کھانی
बीमारी पड़ी कि तीसरे रोज जाके हो जाए। और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक सहाबी ने, एक एक दीवाने ने, एक एक फरमाने ने वो मार खाई। दुनिया की तारीख उसकी नजीर पेश करने से शर्मिंदा है। आपको खुद भी मार खानी पड़ी। सहाबी कहता है मैं अपने अब्बा के साथ मक्के में आया, मैं भी मुसलमान नहीं था, मेरा अब्बा भी मुसलमान नहीं था। हमने मक्के की चौक में देखा चारों तरफ लोगों का मजमा है और एक शरीफ हस्ती बीच में खड़े हुए हैं। लोगों के हाथ में हड्डियां हैं, पत्थर है, रोड़े हैं, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है, खून के फुहारे छूट रहे हैं, रोकने टोकने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। सहाबी कहता है मैं खुद तरस खाता था, इसे क्यों मारते हैं। मेरे देखते देखते एक नन्ही मुन्नी बच्ची आई, उसके हाथ में पानी का पियाला है और वो पानी का पियाला रख कर अपने अब्बा को लिपट गई। हो मक्के वालों, मेरे अब्बा का कसूर बताओ, मेरे अब्बा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। और ना मारो और लोगों, खता बताओ, जुर्म बताओ, मैं तलाफी करूंगी, मेरे अब्बा को ना मारो। साहबी कहता है बेटी के कपड़े भी खून में लथपथ हो गए। कहता है सहाबी बैठ कर पानी का पियाला उठाया, मुंह से लगा कर पानी लिया, कुल्ली ढकी तो मुंह से नहीं आया। अर्ज करती है ओ मेरे अब्बा घर चलो, ये मक्के वाले आपको मारते हैं, आप तशरीफ ले चले। क्या बात है, ये नहीं सुनती क्या बात है। फरमाया बेटी लफ्ज़ी जिगर ऐसे नब तेरा अब्बा लोगों को खुदा का कुरान सुनाता है, गली गली में मार खाई, चौक चौक में कूचे कूचे में मार खाई। और साहबा किराम ने कमाल कर दिया, अपने ऊपर 13 साल की जिंदगी इतनी तंग है कि दुनिया की तारीख शर्मिंदा है। ऐसी जिंदगी पेश करने से दिन को चैन नहीं, रात का सुकून नहीं। और कभी खबर मिलती है ओ अल्लाह के पाक पैगंबर आज तू जंगीरा की खड़ी करके दोनों आंखें निकाल दी गई। कभी खबर मिलती है आज तो मक्की के बाजार में लबीना जैसी लड़की को खड़ी करके चमड़ा उधेड़ दिया गया। आपका कलमा पढ़ने की वजह से आज तो खुबैब इब्ने आरब को फांसी चढ़ा दिया गया, ज़ैद बिन दफना की बोटियां उड़ा दी गई, हज़रत सुमैया को 60 साल की उम्र में बूढ़ी औरत के चीर कर टुकड़े कर दिए गए। बिलाल को मार पड़ी, एक बालिश जुबान बाहर निकल आई। अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई, बर्रा इब्ने आज़िम की कमर का चमड़ा जला दिया गया, आमिर बिन ज़हीरा के पेट में नेज़ा मार कर शहीद कर दिया गया। हज़रत हंज़ला की शादी के बाद पहली रात थी, खुशियों वाली रात थी, मैदान जिहाद में आए, आन की आन में टुकड़े कर दिए गए। मुसअब बिन उमैर के बदन पे देखो 80 के करीब जख्म आए हैं। औरतों ने मर्दों ने कितनी वफादारी की है। एक मकाम पर जंग जारी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ फरमा है, 3 तरफ हुजूर के पहरेदार मर्द है, एक तरफ औरत है। हुजूर पलट पलट कर उस सीमत को देखते हैं, खतरा महसूस करते हैं, औरत वाली तरफ से इस सीमत से दुश्मन न आ जाए। सहाबिया समझ गई और कहने लगी काली कमली वाले मेरी तरफ से खतरा न करे, मेरा कीना तो हो सकता है मगर इस तरफ से दुश्मन आ नहीं सकता। अल्लाह कमाल कर दिया सहाबा किराम ने। और फिर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, खबर मिली काली कमली वाले तेरे प्यारे चाचा पर शहीद कर दिया गया।
गई, हजरत सुफैया दौड़ी दौड़ी जाती है। फरमाया जुबैर जरा दौड़ो, सुफैया को रोक लो, लाश का हाल सुना मैंने ठीक नहीं, औरत साथ घबरा जाएगी। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जाकर के सुफैया रज़ियल्लाहु ताला को रोका है तो क्या जवाब दिया? खुदा की कसम औरत होकर कहने लगी, जुबैर जाओ मेरे नबी से कहो, जब से मैंने कलमा पढ़ा मैंने सब्र करना सीख लिया है। तुम इतनी सी बात जरा सोच लो, तुम जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, किसी ने अपनी बाप की मौत का सदमा उठाया होगा, किसी ने भाई की मौत का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा उठाया होगा, किसी ने बीवी की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने बाप की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने और रिश्तेदारों की मौत का सदमा देखा होगा। और लोगों सहाबा किराम ने इमामुल अंबिया का जनाजा उठता देखा, जिनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, वतन, आल औलाद, माल, तमाम चीजें, खुदा की कसम सहाबिया की आंखों के सामने सहाबिया के बच्चे को नेज़े की नोक पर लटका कर घुमा कर फेंक के मारा गया, और वो झोली फैला कर कहती है, या अल्लाह मेरे नूरे नजर की कुर्बानी को कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस तशरीफ ले चले। जंगे ओहद हो रहा है, मैदान ओहद है, हुजूर तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान में पहुंचे तो आपने देखा प्यारे चचा का चेहरा पड़ा है, नजर डाली तो चेहरे पे नाक नहीं, इधर उधर नजर डाली तो दोनों आंखें नहीं, और नीचे को नजर झुकाई तो दोनों लब नहीं। पैगंबर ने प्यारे चचा के मुंह में झांक के देखा तो जुबान नहीं, चेहरे पे नाक नहीं, और नीचे को नजर की तो पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों काम नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, 11 टुकड़े करके सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फेंक दिए गए। कपड़े भी उतार कर ले गए जालिम लोग, टुकड़े हैं, लाश है, खून और मिट्टी में लटपट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सदमा अजीम पहुंचा, हुजूर चकरा कर बैठ गए और झोली फैला दी और आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठाया, फरमाया, ओ मालिक कायनात तू देख नहीं रहा मेरे प्यारे चचा का क्या बन गया। अगर मुसलमानों पैगंबर के प्यारे चचा की शहादत की तारीख को कौन जाने, ज़नीरा की शहादत की तारीख का किसको पता, सुमैया ने के चीर के टुकड़े कर दिए गए उसकी तारीख का किसको पता। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, यहाँ अहले बैत के जितने खुददार है इंशाअल्लाह फर्ज भी नसीब नहीं होंगे, फर्ज ही नहीं उन पे, सारे सीखार बच्चे बेचारे, क्या जरूरत पड़ी नमाज पढ़ने की। बिहाड़ी में एक मलंग से मुलाकात हुई, मैंने कहा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कहने लगा मैं दिखावे के लिए नमाज क्यों पढ़ूं, मैं तो बिच्चू पढ़ता, अंदर से पढ़ता हूँ। मैंने कहा बदमाश, पानी का दौर बारू चढ़ाता है तो नमाज बिच्चू पढ़ता है, हम बाहर से पीता है, नमाज अंदर अंदर से पढ़ता है, रोटी बाहर से रगड़ता है, पानी बाहर से डकारता है, नमाज बिच्चू पढ़ता है। कितनी बड़ी ठगी है, कितना बड़ा फरेब है, ये भी दिल की है नमाज तो डिपू में कतार में क्यों खड़ा है, दिल से खा लिया कर, ऐसा दिल वाला है तो क्यों जाता है वहां। सहाबी एक नहीं, फरमाया सैयद शुहदाई हमजा असदुल्लाह व असद रसूली औ
کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری پھوپھی صفیہ یہاں نہ پہنچی ہوتی، عورت ذات ہے اور مالک کی کائنات، تیرے جلال کی قسم میں اپنے پیارے چچا کے ٹکڑوں کو ہرگز نہ اٹھاتا. اگر تو یوں ہی راضی ہے میں تجھے راضی رکھتا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چادریں ساتھ لے کے آئی ہے اور ارادہ کیا اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور تمام کو جوڑا اور کفن کے لیے چادر دینے لگی. کسی نے بتایا جنگ احد ہوا ہے اور بھی شہید ہوئے ہیں، برابر میں ایک اور صحابی شہید ہوا پڑا ہے جس کے کپڑے کافر اتار کے لے گئے. صفیہ عورت ساتھ ہو کر کی کہتی ہے اگر میں نے دونوں چادریں امیر حمزہ اپنے بھائی کے اوپر ڈال دی، اللہ میاں یوں نہ کہے صفیہ کفن بھی ڈالنے آئی تو اپنے پہ ڈال کے چلی گئی، وہ دوسرا بھی تو تیرا بھائی تھا. کہنے لگے لوگوں ایک چادر میرے ماں جائے بھائی پہ ڈال دو، ایک چادر نبی کے کلمہ شریک بھائی پہ ڈال دو. نعرہ تکبیر، ساری صحابہ، ساری صحابیات. صدقہ ہو تو ایسا ہو ایسے وقت میں خیرات ہے، یہ بھی کوئی خیرات ہے. بچے نے کہا اماں دال سڑ گئی ہے خراب ہو گئی، مسجد میں بیچ دو بولنے کے بعد. کتنا بڑا صحیح بنتا ہے. اور یہاں تک ذہن خراب ہو گیا. اب تو ہمارے مولانا بہت اچھے آدمی ہے، بہت متقی ہے، بہت نیک ہے. کیا نشانی ہے؟ ابھی ان کا کرتا بھی پھٹا ہوا، سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے پجامہ پھٹا ہوا. تقوی کی نشانی یہی رہ گئی، یا تو یہ نشانی ہے اور یا یوں کہتے ہیں کہ کرتے سے ننگا آدھا والی، پجامے سے ننگا پتہ والی. بالکل ننگا جو پھر رہا بیچارہ عقل نہیں رکھتا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے سب سے بڑا کامل ولی، بڑھتی ہوئی سرکار یہ ہے. کی نشانی پہنچے گی اچھا تھوڑا سارا بٹھارا سارا کھل ہوا. خدا کی قسم صفیہ تم نے دنیا کو شرمندہ کر دیا. کام ارے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھے ہو، بھائی کی زبان نہ ملی ہو، سگے بھائی کا ناک نہ ملا ہو، دونوں آنکھیں نہ ملی ہو، پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہ ملا ہو، اور ایسے وقت میں اگر سخاوت کرے خیرات کرتی ہے، کہتی ہے ایک چادر بھائی کو دو، ایک چادر محمد کے بنائے ہوئے بھائی کو. ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی. دل میں آیا اگر بڑی چادر اپنے کو دی، کبھی اللہ یہ نہ کہتے کہ اپنوں کو بڑی اور دوسروں کو چھوٹی. قرآن دازی کی گئی چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور وہ چھوٹی چادر جب کفن کے لیے ڈالی گئی، صحابہ کرام نے رو کے عرض کیا یا رسول اللہ کفن کی چادر پوری نہیں. فرمایا سر کو ڈھانپ دو، میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو. لوگوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو نبی کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی، نبی کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. کس طرح سے شہید کیا گیا بہادر چچا، پیارا چچا، اور کفن کا یہ عالم ہے کہ پوری ایک چادر بھی نہیں. اسی پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے. سیدنا عثمان غنی امام مظلوم رضی اللہ تعالی جس کی سیرت میں علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا عثمان غنی اتنا غیور تھا، اتنا غیرت والا تھا، اتنا شرم والا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی غسل خانے میں بغیر کپڑے غسل نہیں کیا. کتنا شرم کا مالک ہوگا، کتنا غیرت کا مجسمہ ہوگا وہ آدمی جو چھپے ہوئے دیواروں والے غسل خانے میں بھی بغیر کپڑے کے ساری عمر میں کبھی غسل نہیں کروایا. نبی کا قرابت دار ہے سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب اور حضرت بیضا، یہ بہن
हुए हैं हजरत अब्दुल्ला और हजरत बैदा। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजरत बैदा के नवासे सैयदना उस्मान गनी है। एक तरफ हामिल कुरान है, दूसरी तरफ जामिल कुरान है। उस्मान वो है जिन्होंने कलमा पढ़ा, चचा ने रस्सियों में बांध कर सारा दिन मारा, अगले दिन मारा। उस्मान ने ऐलान कर दिया, चचा ईमान रग रग में बस चुका है, खून के कतरे कतरे में रख चुका है, तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम मेरे अंदर से ईमान की दौलत निकालो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, सारी उम्र में मेरी जुबान से कभी गाली नहीं निकली। सारी उम्र में फरमाते हैं, सारी उम्र में मैंने कभी गीत नहीं गाया। फरमाते हैं, जब से कलमा पढ़ा आखिरी दम तक कोई जुमा ऐसा नहीं जिस जुमे को एक गुलाम आजाद न किया हो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अलिफ-लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत्म किया। तू अगर एक सितारा किसी से पढ़ ले, तेरा उस्ताद नेक है, तेरा उस्ताद शरीफ है, तेरा शागिर्द भी अच्छा है, और ये इमामुल अंबिया से जिसने कुरान पढ़ा हो, उस्मान ज़िन्नुरैन हो, वो आज तक तुम्हारी समझ में शरीफ नहीं। फरमाया, ये मुझे फौकियत और फजीलत हासिल है कि मैंने तमाम कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद किया है। लोगों शर्म करो उसके मामले में जो रसूलुल्लाह का शागिर्द हो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रकात में मुकम्मल कुरान मजीद खत्म फरमा लिया करते थे। एक रकात में। रमजान शरीफ आ रहा ना, कईयों के संजाबी से ढीले हो रहे हैं। पूरा कुरान कोई माई का लाल सुनेगा। सलाम फेरा, वुजू की जगह जा बैठे, पहली रकात कुल्लियां करते हुए गुजार दी, जलाक बने हुए। इमाम ने रुकू किया तो ये वही से बात है। अल्लाह ये देख नहीं रहा कि तवज्जो से कुरान सुन रहा है या फरेबबाजी हो रही है। मुसलमान को कुरान से कहाँ होना। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब खड़े हैं। सैयदना फारूक आज़म भी मौजूद है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। बाहर ने हरकत करनी शुरू कर दी। आपने कदम मुबारक मारा, फरमाया ठहर जा, तुझ पे एक नबी और दो शहीद मौजूद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैते रिज़वान का वाक़या कुरान मजीद ने पेश कर दिया। फतह मक्का का मौका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ लाए। सुलह हुदैबिया पे आपको रोक दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने को सफीर बनाकर हुजूर ने मक्के वालों के पास भेजा। हज़रत उस्मान को देर हो गई और खबर ये मशहूर कर दी गई कि उस्मान शहीद हो गए। खुदा की कसम उस्मान, मक्के के चौधरियों ने कहा चल उस्मान तो बैतुल्लाह का तवाफ कर ले। फरमाया नहीं नहीं, मेरे नबी को तुमने रोक दिया, मैं अकेला तवाफ करने को तैयार नहीं। सहाबा तो बड़ी जुर्रत वाले थे, बड़ी हिम्मत वाले थे। हज़रत साद है सब कहते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नींद तो नहीं आई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कभी मैं भी चलता रहूं तो आराम फरमाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान सहाबा, शान उस्मान। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, किसी काम से मक्के में आया है। उमैया बिन खलफ का मेहमान बने। उमैया कहने लगा साद चल तुझे बैतुल्लाह का तवाफ करा के लाओ। उसने कहा चलो। रास्ते में अबू जहल मिल गया, कहने लगा उमैया ये तेरे साथ कौन है। काफी मुद्दत में एक आदमी नजर आए तो ताज्जुब होता ही है। मैं इमारत में जब हिंदुस्तान गया तो कई रिश्तेदार पूछते थे कि जितनी मुद्दत में आए और ये कौन है तुम्हारे साथ, ये कौन है। तो साद के बारे में उमैया से पूछा अबू जहल ने कि ये कौन है।
कहा पहचान के दिखा। आपस में चौधरी थे ना, चौधरियों के भी मजाक हुआ करते हैं, बड़ों के अलग छोटों के अलग। तो कहा पहचान के दिखा। करीब आके कहने लगा ये तो साहब है। उसने कहा हाँ साहब ही तो है ये। अब उजाला कर गया, कहने लगा साहब मेरे मक्के में किसकी इजाजत से दाखिल हुआ, किससे इजाजत ली मक्के में दाखिल होने की। हजरत साहब फरमाने लगे इजाजत की बात नहीं, मैं भी दाखिल होऊंगा, मेरे आका भी अनकरीब दाखिल होंगे, अनकरीब तू भी, उतबा भी, शैबा भी, तमाम के तमाम हमारे हाथों से कत्ल हो जाओगे। सहाबी की जुर्रत देखी, ये नबी की नजरे करम का असर है। वरना साहब को चाहिए था ना चौधरी जी सलाम अलैकुम, खैर ना लो ना कोई गल नहीं जी, होया कि फिर जो आ गए तो ज्यादा वास्ते। सहाबी है नबी का, दलेर है, जुर्रत वाला है। कहने लगा आए नहीं, अनकरीब हम तुम्हारा रगड़ा निकाल के छोड़ेंगे। उमैया ने कंधे पे हाथ रख के कहा, जैसे आपस में बड़ों की बात होती है ना, मेहमान थे ना साद उमैया के, कंधे पे हाथ रख के कहने लगा साद मेरे ख्याल में तुमने चौधरी साहब को पहचाना नहीं, ये तो हमारी मेरे शाद है यार, बड़ा चौधरी ने अपना। हजरत साहब ने क्यों मुंह मोड़ा और फरमाने लगे उमैया तू भी सुन ले, अनकरीब हमारे हाथों से तेरे टुकड़े हो जाएंगे। मक्के में उमैया बिन खलफ का दम निकलने लगा, थर कांपने लगा। साद को लेके घर गया और जाके अपनी बीवी से कहने लगा बड़ी खतरनाक बात कही मदीने के मेहमान ने। तवज्जो करना, मैं अगर पूछूंगा तो शायद गोल मोल ना कर दे, तो औरत जात है, बाल बच्चों की खैरियत के बहाने जरा यूं तो पूछ के देख ले, इसने जो हमारे कत्ल की खबर दी है ये इसने अपनी तरफ से दी या इनके नबी का फरमान है। अगर इसने अपनी तरफ से कही तो कोई बात नहीं, और अगर रसूलुल्लाह ने खबर दे दी फिर कोई शक नहीं, काफिर है मक्के का। हजरत साद के पास उमैया की बीवी आई, कहने लगे बताओ मदीने के लोग कैसे, मदीने की आबो हवा कैसी, बाल बच्चे का क्या हाल है। और कहने लगी साद ये तुमने चौधरियों का जो कांडा निकालने की खबर सुनाई है, इनका जो ताका करोगे ये तुमने अपनी तरफ से की है, तुम्हारे नबी ने फरमाया। फरमाने लगे ओ कमली जब से हमने कलमा पढ़ा हमने अपनी तरफ से कोई बात करनी कतम छोड़ दी। ये तो नबी ने फरमाया है, काफरा थी, कलमा नहीं पड़ा, रोने लगी। उंगलियां कहने लगा मुझे तो बता दे, यूं ही रोने लगी। उंगली का इशारा करके कहती है बात पक्की है। दोनों मियां बीवी बैठ कर रोने शुरू हो गए। मोहल्ला आया, गली आई, लोग आए और जनाजा कोई नजर नहीं आता, मरा पड़ा हुआ कोई दिखाई नहीं देता, तुम रो क्यों रहे हो। उमैया रोता भी जाता है और कहने लगा तुम्हें क्या बताऊं, मदीने वाली सरकार ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। लोग कहने लगे वाह 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 वाह, कल मार मार के भगाया था आज उसकी खबर पर यकीन करता है। उमैया कहने लगा अगर मारना कोई दलील है तो मैंने बिलाल के मारने में कोई कसर नहीं उठा रखी, और लोगों मारना कोई दलील नहीं, तुम्हारी अंदर मक्के शहर में 53 साल गुजार के तशरीफ ले गए हैं, और लोगों तुम तजर्बा बताओ, मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकती है मगर मदीने वाली सरकार का फरमान कभी गलत नहीं हुआ। अंदाजा लगाओ काफिर का कितना बड़ा यकीन है। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबी, हर वक्त का साथ रहने वाला सहाबी, जिसने धन दौलत तमाम के तमाम इस्लाम पे निछावर कर दी हो, कुर्बान कर दी हो। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, अक़द फरमाया, और हजरत रुकैया और हजरत उस्मान को दोनों के दोनों को हबशे की हिजरत के लिए मक्के से 2-3 मील बाहर तक रुखसत करने के लिए तशरीफ ले गए।
علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں عثمان پہلا آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ لے کر کے ہجرت کر رہا ہے۔ حبشے میں قیام پذیر ہوئے، جب کچھ دیر ہو جاتی تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ بیٹیوں کا معاملہ، دھیوں کا معاملہ، بیٹیوں والے کراچی کے لوگوں سب جانتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کی بیٹی دکھوں میں پھنس جائے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ پھر مدینے کی ہجرت فرمایا عثمان ذی النورین 2 ہجرتوں والا ہے، 2 ہجرتیں فرمائی، حبشے کی ہجرت فرمائی، مدینے کی ہجرت فرمائی۔ پھر حضور نے سفیر بنا کر کے مکے میں بھیج دیا۔ حضرت عثمان کو دیر ہو گئی، خبر اڑا دی گئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر موت کی بیعت لی۔ تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، موت کی بیعت لی ہے کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور جب تک بدلہ نہیں لے لیا جائے گا اپنے گھروں کو لوٹ کے نہیں جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، 1400 صحابہ کرام کی بیعت ہو چکی۔ اخیر میں اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او لوگو یہ میرا ہاتھ سمجھو، اور دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو، میں اس بیعت میں عثمان کو بھی شریک کرتا ہوں۔ لوگوں اس ہاتھ سے حیا کرو جس ہاتھ کو حضور نے عثمان کا ہاتھ بتایا۔ اللہ میاں نے جب یہ دیکھا، خداوند کریم نے جب یہ دیکھا خون عثمان کی میرے محبوب کے نزدیک بڑی قدر ہے، عثمان کے لہو کی بڑی قدر ہے، قطرے قطرے کے اوپر پیار ہے، بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے لی، عثمان کو بیعت میں شریک کر لیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں اور میرے نبی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سبحان اللہ۔ اور 1400 صحابہ کی جماعت تم نے جو بیعت کی ہے یہ میں خدا کے ہاتھ کے بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے میرے محبوب کا ہاتھ تھا، اوپر میں خدا کا ہاتھ تھا۔ اور مدینے کے مسلمانوں اور میرے نبی کے دیوانوں اور پروانوں، میرے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والوں، خون عثمان سے پیار کرنے والوں، آؤ کسی کو اجر قیامت میں ملے گا، کسی کو جزا قبر میں ملے گی، کسی کو جزا پلسرات کے وقت میں ملے گی، کسی کو حساب و کتاب کے وقت ملے گی۔ تم نے خون عثمان سے پیار کیا ہے، آؤ لقد رضی اللہ سبحان اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے میں راضی ہو گیا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خون عثمان کا انتقام لینے والوں سے خدا دنیا ہی میں ان کو رضامندی کے تمغے دیتا ہے، جرأت کے تمغے دیتا ہے، فتح اور کامرانی کے تمغے دیتا ہے۔ کہا عثمان کا بدلہ لینے والوں، پیار کرنے والوں، آؤ میں خدا تمہیں یہی سے پیغام دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ میاں کے نزدیک خون عثمان کی کتنی بڑی قدر ہے، کتنی بڑی شرافت تھی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قدم مبارک پھیلائے ہوئے ہیں، صدیق اکبر آئے یوں کہ یوں لیتے رہے، فاروق آئے آپ یوں آرام اور استراحت فرماتے رہے، عثمان آئے آپ نے قدم مبارک اکٹھے فرمائے، کپڑا کیوں کیا بات؟ فرمایا جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو اس عثمان سے میں حیا نہ کروں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد عثمان مغموم رہتا
उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। कितना का नूर बरसता है, नबी के दामाद को बकवास करने वालों के चेहरे पर कहीं नूर नहीं आ सकता। यकीन जानो ऐसा मुंह मालूम होगा जैसे ऊँट का गोड़ा नहीं होता। शक्ल बिल्कुल बैठी, यूं डर लगता है बता जाने। कई मरतबा सुबह होने लगता है कि बाकी आदमी तो अल्लाह मियां ने बनाए, शायद ये ठेके के बने हुए तो ना हो। उस्मान मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। उस्मान 100 ऊंट गल्ले के लाद के लाया तजारत के लिए, शहर से बाहर बिठा दिए। मदीने के दुकानदार आए, उस्मान हम 10 के माल के प्यारा देंगे। फरमाया भाई मुझे ज्यादा मिलता है। कहा 10 के माल के 12 देंगे। कहा मुझे ज्यादा मिलता है। फरमाया 10 के माल के 13 देंगे। फरमाया मुझे ज्यादा मिलता है। कहा मदीने के दुकानदार तो हम हैं, वो ज्यादा देने वाला कौन है? फरमाया मन जाबिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। और मदीने वालों गवाह हो जाओ, मेरी ये सारे 100 के 100 ऊंट बमाद अल्लाह के अहले मदीना पे सदका कर दिए। तकबीर उस्मान। एक तुम भी सखी हो कराची वालों, अब जून का बजट आ रहा है ना, सारी चीजें संभाल के रखी हुई है। सामने वाले से भी पूछो घोड़ा नहीं लिया, बजट के बाद लूंगा, जैसा यही पेश करेगा असेंबली में। सारा जहान सियासी बन गया, गुड़ वो छुपा लिया, शक्कर वो छुपा ली, चीनी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। फला चीज नहीं मिलती, फला चीज नहीं मिलती, अभी बजट आ रहा है तो वाह बजट है, क़यामत है। महंगाई का इंतजार करते हैं। मसला सुनो, खाने पीने की चीज का स्टॉक करना हराम है। और मेरा तजर्बा है ये, जिसने गल्ले का या खाने पीने की चीज को छुपाया, लोगों की जरूरत की चीज को छुपाया, उस मुनाफे को खा नहीं सकता। या डॉक्टर खाएगा या अफसर खाएगा। बड़े बड़े हाजियों को देखा है ब्लैक करते हुए, हमारे मुल्तान में नीची नजर है लोगों को, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हाजी जी वो फला चीज है, बजट के बाद पता कर लेना। सारा माशरा बर्बाद कर दिया कि हुक्काम भी लड़ा हुआ है, एक दूसरे का चमड़ा उधेड़ दे, चमड़ा पार मुलक बना के रख दिया। हम अभी हिंदुस्तान गए थे, दिल्ली में जाके पता चला, खुदा की कसम अकल हैरान हो गई, साइकिल रक्षा ज्यादा है, टैक्सी भी है। उनकी यूनियनों के इजलास हुए, 7 साल देवबंद का जो इजलास हुआ उससे पहले उन्होंने अपनी यूनियनों के इजलास किए हर शहर में, और कहा देखो चारों तरफ से मुसलमान आ रहे हैं, अगर तुमने 100, 200, 400 रुपया ज्यादा भी उधेड़ मारा तो कैंटीन खाओगे। ऐसा ना करना, सही पैसे लेना, बल्कि 2-4 पैसे कम लेना, वरना तुम्हारे देश की बदनामी होगी, तुम्हारे मुल्क की बदनामी होगी। यहाँ कोई भी नहीं शर्माता, ना अफसर, ना डॉक्टर, ना ताजर, तमाम के तमाम। अब हज करने लोग जाएंगे ना, कराची वाले खुंड छुरे पहले खरीद कर रख लेंगे, वापिस आएंगे तो उस वक्त भी उधेड़ो, ये क्यों गए थे, ये क्यों जा रहे हैं, उधेड़ो ही। मैंने सुना है कि 2 यूरोप के लिखे पड़े आदमी तबलीगी जमात की कोशिश से मुसलमान बन के यहाँ कराची एयरपोर्ट पे आके उतरे। किसी बाजार, किसी इलाके से गए होंगे बेचारे, उन्होंने देखा है घड़े पे या कहीं ड्रम पे गिलास जो रखा है उसको जंजीर लगी। उन्होंने पूछा कि भाई इस गिलास का क्या कसूर है, इसको हथकड़ी क्यों लगी? इस गिलास में क्या कसूर कर दिया, इसको हथकड़ी क्यों लगाई गई? उन्होंने कहा गिलास का कसूर नहीं, अगर यूं ना करे तो लोग गिलास उठा के ले जाते हैं। यकीन जानो यूं सुना कि एक तो उनमें से वापिस हो गया, कहने लगा जहाँ पानी पीने वाले गिलास को भी अमन नहीं, मुझे डर लगता है कि मेरा ईमान चोरी ना हो जाए। क्या जिंदगी है हम लोग। लाहौर में
बड़ा महंगा जूता खरीद के लाया, नमाज पढ़ने लगा स्टेशन की मस्जिद में। सामने रखा था जूता, ये कुंठी आंखों से जूते को भी देख रहा था, नमाज पढ़ रहा है। वो जूता उठाने वाला तार रहा था कि ये देख रहा है, कहने लगा शर्म नहीं आती, लोग नमाज पढ़ते हैं और जूता देखते हैं। इसलिए शर्म के मारे नजर नीचे की, वो उठाते ही भागे। देखा आपका कितने नेक आदमी है, कौन सखावत करे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जाओ फुकराए मदीना पे, साहले मदीना पे, मदीने के मोहताज और बेवा और गरीबों पे ये 100 के 100 ऊंट सारे गम है अल्लाह के, मैंने सदका कर दिया है और इसका बदला अपने परवरदिगार से लूंगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तो उसी दिन मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप तुर्की घोड़े पे सवार हैं, सफेद आपने लिबास से एकदम फरमाया हुआ है। मैंने अर्ज़ किया मेरे आका तशरीफ रखो। फरमाया मुझे जल्दी है। उस्मान ने अहले मदीना पे वो सदका किया है कि अल्लाह पाक ने मुझे उस्मान की जिंदगी में हुक्म दिया कि मैं जन्नत की आला दर्जे की हूर से उस्मान का निकाह पढ़ाऊंगा। किस मैदान में उस्मान पीछे 4-4 दिन के नबी के फाके उस्मान ने खुलवाए, धन दौलत मन तमाम का तमाम उस्मान ने कुर्बान कर दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़माने जाहिलियत में कलमा पढ़ने से पहले भी और आखिरी दम तक फरमाया मैंने सारी उम्र में कभी बदकारी नहीं की। और कराची के लोगों एक खास नुक्ता मेरे याद आया, तुम जाग रहे हो, तुम्हें बताऊं या खत्म कर दो? ऐसा उस्मान ने अदब किया, पूरी दुनिया को शर्मिंदा कर दिया, पूरी दुनिया की तारीख को शर्मिंदा कर दिया। अब उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, औलादा जिस हाथ से मैंने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी, मैंने ये सज्जा हाथ रसूलुल्लाह के हाथ पे रखकर कलमा पढ़ा था, बैत की थी। आखिरी वक्त में फरमाते हैं उस दिन से लेकर आज तक आखिरी सांस तक उस्मान फरमाते हैं मैंने इस हाथ को आज तक अपनी शर्मगाह को नहीं लगने दिया। नारा तकबीर, है उस्मान। सुना है कभी ऐसा अदब? फरमाया मैंने उस हाथ की हिफाजत की है जो मैंने बैत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखा था। क्या शान है उस्मान तेरी। मदीना मुनव्वरा में क़याम हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो मुझे सजदे की जमीन खरीद के दे। उस्मान ने मस्जिद के लिए जमीन खरीद के दी। मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का एक कुआं यहूदी के कब्जे में, वो मुहाजिर आने वालों से कीमत ज्यादा मांगता है। मुहाजिर सहाबा के बच्चे प्यास की वजह से तड़प तड़प के मरते हैं। रहमत आलम का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया कौन है जो इस कुएं को खरीद कर मेरे हवाले करे, मैं जन्नत में आला दर्जे की नहर का वादा करता। उस्मान ने वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। जिस उस्मान ने मीठे कुएं का पानी खरीद के दिया हो, जिस उस्मान ने मस्जिद के लिए जगह खरीद के दी हो, जिस उस्मान ने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हक महर अदा किया हो, वो उस्मान जिसने फातिमा के शादी का सारा खर्च बर्दाश्त किया। जो लोग उस्मान को सही नहीं मानते, कम से कम वो पैसे तो वापस कर दो ना, हज़रत फातिमा के हक महर के दिए थे। दुनिया में लोग जो नौंदरा देते हैं ना, वो बही खाते में लिख के रखते हो मियाँ तुम्हारे कहने वो रुपया है, हमारा दिया क्यों नहीं? तुम तो अपना रुपया नहीं छोड़ते। उस्मान के हजारों दिरहम है जिसने खातून जन्नत की शादी पे खर्च किए थे। या उस्मान को बकवास करना छोड़ दो और या उस्मान का हक महर वापस कर दो। बहुत ऊंची शान का मालिक है उस्मान। बड़ी मुसीबतें भी काटी, राहत भी देखी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये चहेता सहाबी खलीफा बन गया, खलीफा बना दिया गया। बड़ा रकीकुल कलब है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर रोता है, हर वक्त
उस्मान की रोटी और सारी उम्र खिलाता चला जाऊं। फरमाया मेरी तमन्ना है गरीब का बदन हो, मेरा कपड़ा हो, सारी उम्र गरीबों को कपड़ा पहनाता चला जाऊं। फरमाया उस्मान कहते हैं मेरी आखिरी तमन्ना है मेरी जुबान हो, खुदा का कुरान हो, यूं पढ़ते पढ़ते मेरी मौत आ जाए। क्या शान है उस्मान गनी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह मियां ने कबूल कर लिया, मदीना मुनव्वरा है, बगावत फैल गई। करबला के शहीद का तो तुम्हें एक एक का पता है, फला साथ गया था, फला बीच में से वाला था। जैसे तुम खड़े होकर के वहाँ रेफरी का काम कर रहे हो, यहाँ मदीने के मजलूम का किसी को पता नहीं। वो सुनाते हैं ना कि रिवायत करता है वो आदमी जो खजूरों की आड़ में खड़ा था। मैदान करबला के वाकयात बताने वाले खजूरों के पीछे खड़े रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि लश्कर हुसैन में से कोई ना बचे, खातून जन्नत का चढ़ल लुट जाए और कोई खड़ा होकर रिवायत करता रहे। ये रिवायत करने वाला मुसलमान है, ये तो काफिर का तो है। अरे लश्कर हुसैन पे छुरे चल जाए और वो खड़ा वो रिवायत कर रहा है। अच्छा मरो और मारो, मैं रिवायत क्या करेगा। यहाँ मदीना मुनव्वरा है, उस्मान गनी का पानी बंद हुए 40 दिन गुजर गए। और उस कुएं का पानी बंद है जिसको खुद खरीद कर कल मुसलमानों के हवाले किया था। कितना दुख होता है, कितना दुख होता है आदमी को, यार मैंने खरीदा, आज मुझे घूट पानी का नहीं मिल रहा। फरमाया मुझे उस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं जिसको मैंने बनवाया, जमीन खरीद के दिया। फौज है, पुलिस है, ताकत है। अकाबिर सहाबा आए, मशवरे दिए, मुकाबला करो, बागियों को मार भगाओ। तवज्जो करना, फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मदीने की गलियों में किसी के खून का एक कतरा भी बहाया जाए। डरता हूँ कल दरबार रिसालत में शर्मिंदगी ना हो। मजबूरन कोई मार खा जाए तो और बात है। फौज थी, पुलिस थी, हुकूमत थी, मुकाबला किया जा सकता था, मार भगाया जा सकता था। मगर उस्मान ने फरमाया मदीने की बेअदबी नहीं करनी, मेरे आका का शहर है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए। फरमाया उस्मान मामला बिगड़ा हुआ नजर आता है, मेरे साथ शाम में चलो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फरमाया मुआविया मुझे तेरी बात अच्छी नहीं लगी, तू मदीनतुर रसूल मुझसे छुड़ाना चाहता है, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे यार का शहर छूटे। फरमाया 2-4 मुलाजिम रख छोड़ो जो हर वक्त तुम्हारी हिफाजत किया करे। उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगा लोगा उस्मान के पल्ले जो कुछ भी था वो इस्लाम पर खर्च कर दिया, उस्मान के पल्ले पाई पैसा कोई नहीं, और मैं नहीं चाहता कि लोग हिफाजत तो मेरी करे और खर्च और तनख्वाह सरकारी खजाने से दी जाए। तकवा देखा है, परहेजगारी देखी। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान का मुहासरा किया हुआ है। सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हज़रत अली के हुक्म पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान के दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। बागी लोग पीछे से कूद कर आए हैं, उस्मान का रोजा है, आखिरी दिन है, थोड़ी सी ज़रूरत आ गई। अपनी बीवी से फरमाने लगे वो पजामा तू ला के दे दे जो मैंने सिलवा के रखा हुआ है। वो कहने लगी आज तक कभी नहीं पहना, आज क्या शौक पड़ गया। फरमाने लगे आखिरी वक्त मालूम होता है, तुम्हें कैसे पता चला। फरमाते हैं मुझे जरा सी ज़रूरत आ गई थी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और फरमा रहे थे उस्मान तंग न हो, आज शाम का रोजा इकट्ठे इफ्तार करेंगे, आज शाम का रोजा इकट्ठे इफ्तार करेंगे।
اس لیے پجامہ پہننا چاہتا ہوں. عثمان تیری غیرت کی قسم, عثمان تیری شرم و حیا کی قسم, کہتا ہے میرا آخری وقت ہوگا, لوگ ماریں گے, آخر میں تڑپوں گا, زخم لگیں گے, کہیں ایسا نہ ہو دشمنوں کے سامنے میں ننگا نہ ہو جاؤں, مارنے والوں کی میری شرمگاہ پہ نظر نہ پڑنے پائے. سلوار پہن کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی. ہر وقت فرمایا کرتے تھے, آ کر کے سالم نے پیشانی میں سلاخ ماری, دوسری اٹھائی, حضرت نیلا نے بیوی نے آگے ہاتھ کر دیا, کئی انگلیاں کٹ گئی, سالم آگے بڑھا اور گھر والی کے منہ پہ تماچا مارا. حضرت عثمان کو دکھایا, فرمانے لگا لوگوں میری ساتھ دشمنی ہوگی, میری ساتھ عداوت ہوگی, تم میری زندگی میں میری آبرو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, میری عزت پہ حملہ نہ کرو. میں نے آج تک کبھی ساری زندگی میں کسی کی بہو بیٹی پہ نظر نہیں ڈالی. سیدنا عثمان غنی کو ذبح کر دیا گیا, خون کا پھوارا چھوٹا قرآن کریم پہ جا کے پڑا. کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے زمین کا ٹکڑا آئے گا, کسی کی گواہی دینے کے لیے پتھر آئے گا, مجھ پہ لہو بہا تھا, کپڑا آئے گا, لوہا آئے گا, لکڑی آئے گی, پر عثمان تیرا کیا کہنا جب تیرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, خدا کا قرآن چل کر آئے گا. نعرہ تکبیر, شہادت عثمان, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قرآن گواہی دے گا, مجھ پہ خون بہایا گیا, دھار مجھ پہ پڑی تھی, شہید ہو گئے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں جس نے دمڑی سے لے کر کروڑوں تک سب اسلام پہ خرچ کر دیا, آج اس کی لاش بے گور و کفن رسول اللہ کے روزے کے سامنے بے گور و کفن لاش پڑی. رات آئی, کسی نے دستک دی, اہلیہ نے سمجھا شاید کوئی ہمدرد آیا, دروازہ کھولا, پوچھا کہاں ہے, کہ یہ میں نے چٹی چادر ڈال رکھی ہے, اس کے نیچے آرام فرما ہے. حضرت لیلا کہتی ہے مجھے خوشی ہوئی کہ کفن دفن کا انتظام ہوگا, مگر اس ظالم نے عثمان کے منہ سے چادر اٹھائی اور منہ پہ تماچا مارا. حضرت لیلا نے رو دیا, ظالم میرے زخموں پہ نمک نہ چھینک, تیرا کیا نقصان کیا, تیرا کیا بگاڑا, شہادت کے بعد بھی تماچا مارا. فرماتی ہے دوسری رات کو ایک اور آدمی آیا, میں نے سمجھا ہمدرد ہوگا, غم گسار ہوگا, میں نے میت بتا دی, چادر ہٹائی اور آگے بڑھا, اس قدر زور سے مارا کہ عثمان کی پسلی توڑ دی. شہادت کے بعد بھی عثمان کی بے حرمتی کر رہے ہیں, روزے رسول کے سامنے کر رہے ہیں, مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے. حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم محترم میں سے ہم سب کی ماں ہے, انہوں نے اعلان کرایا مدینے میں, یا میرے داماد کے دفن کفن کا انتظام کرو ورنہ میں باہر آؤں گی. چند آدمی جنازہ لے کر کے چلے, رات کا وقت ہے. انس بن مالک بن انس کہتے ہیں کہ میں جنازے میں تھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں جس نے مدینے کا کنواں خرید کے دیا ہو, مدینے کی مسجد بنا کے دی ہو, اور 100 اونٹ ایک ایک وقت میں صدقہ کیے ہو, اور ایک ایک جہاد میں 300 اونٹ بمائے اسلحے کے دیے ہو, آج اس عثمان کی لاش بے کفن جا رہی ہے. پتھر برس رہے ہیں. جس گلی میں سے جنازہ لے کے جاتے ہیں مخالفین اور باغی روک دیتے ہیں, ارے اس سے بڑا کون مظلوم ہوگا, اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی کہ مدینے کی گلیوں سے عثمان کا جنازہ نہیں گزرنے دیا جاتا. یہ کہتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں سے جنازہ نہیں گزرنے دیں گے, ادھر حال کچھ اور ہے. کہتا عاشق کا جنازہ ہے, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھون سے نکلے,
گلیوں سے کتنا پیار ہے، شہادت کے بعد بھی ان کے گلے کی تفریح کر رہا ہے۔ رات کے وقت میں دفن کر دیا گیا، سارا جہان جانتا ہے کہ کتنا محاصرہ لمبا رہا، کس قدر پیاسا مارا گیا، کس قدر تنگ کیا گیا۔ عثمان تیرے صبر کے قربان جاؤں، طاقت ہوتے ہوئے تم نے مدینے کی عظمت کو برقرار رکھا۔ عثمان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، عثمان سے بڑا شہید کوئی نہیں، بے شمار شہید ہیں، امیر حمزہ بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے، امام حسین بھی شہید ہے۔ تم ایک پر نہ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں سب شہیدوں کا غلام بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جناب بہت ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے جناب قاری حنیف ملتانی صاحب، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدی تو سر کٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدی تو سر کٹا کے مل، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، باوے بسے تیرا دمی، باوے بسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے، باوے بسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے، جورو جفا دی رنگ وچ، جورو جفا دی رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، ای میری واج عشق ہے، ای میں ہوں دن امتحان، ای میری واج عشق ہے، ای میں ہوں دن امتحان، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا کی رسمان آنکھیاں، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا کی رسمان آنکھیاں، نقش دیدار یار دا، دل دے اٹھے جما کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول،
سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر، سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر، کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا، اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں، یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے، استغفار کرنے کا جلسہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے۔ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں، ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، آمین۔ لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے، ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے۔ ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی، تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو، آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا، عبادت کب کی، تہجد کس نے پڑھی، درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی بنا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے۔ ساری کراچی اسی چکر میں رہتی ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے، عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے، www.shahideislam.com۔ وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے۔ مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں۔ کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔